बादशाह ना पीर, मैं बंदे पूजना रब दा एक फकीर। ना दौलत दी लोड़ है ना शोहरत दी चाह, मैं ते अल्लाह वास्ते फड़े आए फकर दा राह। मुला पंडित पादरी वेचण महंगे भा, आओ साथों लै लवो मुफ्तो मुफ्त। खुदा घोट घोट के मेहंदियों रंग बनिया, वीर एवें ते नहीं मलंग बनिया। पहलों हीर तेरा जेदा संग बनिया, फिर तख्त हजारा ते झंग बनिया। बुढ़ा होया वीर सिपाही, दाड़ी लई सू रख, पा बैठाए फकर दी कुल्ली, मौला रखे कख। अजरों सुची सांझ दे सदके बन के रहीए सीरी, आओ रल मिल वीर हंडाइए फकरा नाल फकीरी। सूफिया दे रंगा नाल रचिया प्रोग्राम फकर फकीरी लैके तुहाडा मेजबान तुहाडा मेजबान टीवी तनवीर बुखारी तो हाजिर खिदमत है। टीवी तनवीर बुखारी कड़ियाल कलां जिला गुजरांवाला दे विच सूफीज़म और पंजाबी जबान ते कल्चर दे वधा लई कम कर रहा है। पिछले कई वरियां तो पिछले कई दहाइयां तो शेरो सुखन इल्मो अदब रूहानियत तसव्वुफ और इंसानियत के प्रचार दे विच रुझिया होया है अदारा पंजाबी कल्चर सेंटर। ते हुण टीवी तनवीर बुखारी इस सदी दे महान शायर अदीब मुहक्कक हज़रत दीवान किबला सैयदना पीर तनवीर बुखारी की अगवाई दे विच उन्हां दी रहनुमाई दे विच एक काफला शायरां दा अदीबां दा सूफियां दा वलियां दा फकीरां दा रवां दवा है और अपना अपना सारे रोल प्ले कर रहे हैं, अपना अपना सारे किरदार प्ले कर रहे हैं, खेड रहे हैं सारे जिस नसाई उन्होंने खिडा रहा है। आपो अपनी ड्यूटियां सारे देंदे पे ने। अल्लाह ताला सब दियां ड्यूटियां कबूल करे और मालक सारिਆਂ ਨੂੰ इज्जतां देवे शाना देवे और हौसले देवे मालक ताकि सारे ही अपने नेक इरादियां च और नेक मिशनां दे विच कामयाब होण। तो उस मिशन का यही हिस्सा है कि तुहाडे तक असीं फकर की गल पहुँचाइए, फकर का मैसेज पहुँचाइए, दरवेश का मैसेज पहुँचाइए जिन्हें इंसानियत की गल की, जिन्हें प्यार की गल की, जिन्हें इश्क के भेत खोले ने, जिन्हें हुसन नूं वड्याया है, जिन्हें हुसन की पछाण भी की है, जिन्हें हुसन नूं डिफाइन भी किया और अपने रंग दे विच उन्होंने रंगिया भी है, रंग भी लाया है। असीं उन्हां फकरां की गल करनी है जिन्हां ने नफ्सकशी की है, जिन्हां ने आजिज़ी दे नाल इस जमीन के उत्ते एक बेहतरीन इंसान बन के अपनी जिंदगी के दिन पूरे किए हैं और एक बड़ा मैसेज छड्डिया इंसानों वास्ते, मुआशरे वास्ते, लुकाई वास्ते। और उन्होंने एक एक लम्हा जड़ा है रब के इश्क च गुजरिया, रब की याद च गुजरिया, रब के नाल गुजरिया ते जिवें रब ने गुजारिया उंज गुजरिया। असीं उन्हां लोकां दी गल तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं। टीवी तनवीर बुखारी तो मैं मेजबान तुहाडा मेजबान सेवक फकीर वीर सिपाही तुहाडी खिदमत च हाज़र हाँ। असीं कोशिश करांगे कि अद्धा पौना घंटा को लाइए इस गल ते और उस गल नूं अगां टोरीए। सुभान अल्लाह। जी दोस्त साढ़े नाल सरकार मुर्शद आ चुके हैं काफ़ी सारे फेसबुक ते भी, जिन्हां दा असीं बाद दे विचों असीं तफसीलन तारफ पेश करांगे। सरे दस्त असीं एक गज़ल नूं इंजॉय करने हैं जिहड़ी सूफी रंगां दे विच रची होई है और इहदे विच बहुत सारे सूफी जिहड़े ने मसाइल ने तसव्वुफ दे मसाइल तो सबब भी बयान किए गए और अवाम नास नूं भी सीधा सामा डायरैक्ट जिहड़ा पैगाम दिता गया। जरा मुलाजा फरमाओ। फरमाते ने कि पैसे लगदे मुक गए ने,
बड़ा सादा और सिंपल जहा मौजूद है, लेकिन गल बहुत बड़ी। पैसे लगदे लगदे मुक गए ने, पीरो मेरचा करो दुआ करके। पैसे लगदे लगदे मुक गए ने, पीरो मेरचा करो दुआ। पैसे लगदे लगदे मुक गए ने, पीरो मेरचा करो दुआ दे के। हुण बड़ा पछताने आ, पै कानू दुनिया लई खरीद खुदा दे के। हुण बड़ा पछताने आ, पै कानू दुनिया लई खरीद खुदा दे के। दौलत दीन ईमान दी बड़ी महंगी, दौलत दीन ईमान दी बड़ी महंगी। घाट खाना ना सस्ते पा दे के। दौलत दीन ईमान दी बड़ी महंगी, घाट खाना ना सस्ते पा दे के। और रब खो भी लेंदा है, याद रखो, ऐश खुशियां रीझां ते चाह दे के। रब खो भी लेंदा है, याद रखो। रब खो भी लेंदा है, याद रखो, ऐश खुशियां रीझां ते चाह दे के। नाल चज दे वरत लो भले लोगो, देवन वालड़ा वेखदा पिया दे के। नाल चज दे वरत लो भले लोगो, देवन वालड़ा वेखदा पिया दे के। सदा नहीं जे सुरकणी विच पिंडे, ओ जान लैंदा है वापस मंगा दे के। सदा नहीं जे सुरकणी विच पिंडे, जान लैंदा है वापस मंगा दे के। नबज रोगी दी नहीं हकीम बुझ, और नबज रोगी दी नहीं हकीम बुझी। पैसे माठ लै गया दुआ दे के। नबज रोगी दी नहीं बुझी, पैसे माठ लै गया है दुआ दे के। पैसे माठ लै गया है दुआ दे के। सा प्या नमाने दा डुबदा है, जरा वेखते लो हवा दे के। सा प्या नमाने दा डुबदा है, जरा वेखते लवो हवा दे के। हवा दे के। ਉਹਨੂੰ ਛੂਣ ਦੀ ਹੱਥਾਂ ਕੀ ਝਾਕ ਰੱਖਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਛੂਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੂਣ ਦੀ ਹੱਥਾਂ ਕੀ ਝਾਕ ਰੱਖਣੀ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਗੈਬ ਝਕਾ ਦੇ ਕੇ। ਝਕਾ ਦੇ ਕੇ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਗੈਬ ਝਕਾ ਦੇ ਕੇ। ਅਜੇ ਖੇਡਦਾ ਰਹੋ ਬਸ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ, ਅਜੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਤਰ ਨੇ ਦਾ ਦੇ ਕੇ। ਅਜੇ ਖੇਡਦਾ ਰਹੋ, ਅਜੇ ਖੇਡਦਾ ਰਹੋ ਬਸ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ, ਅਜੇ ਖੇਡਦਾ ਰਹੋ ਬਸ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ। ਅਜੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਤਰ ਨੇ ਦਾ ਦੇ ਕੇ। ਨਾਲ ਹਾੜਿਆਂ ਕੁੰਡਾ ਕੋਈ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹਾੜਿਆਂ ਕੁੰਡਾ ਕੋਈ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਦਰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਵੇਖ ਸਦਾ ਦੇ ਕੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਨਾਲ ਹਾੜਿਆਂ ਕੁੰਡਾ ਕੋਈ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਦਰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਵੇਖ ਸਦਾ ਦੇ ਕੇ। ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਏ ਤੁਧ ਦੀ ਤਲਬ ਨਾਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਟੋਰੇ ਉਹ ਬੇਬਹਾ ਦੇ ਕੇ। ਬੇਬਹਾ ਦੇ ਕੇ। ਨਾਲ ਹਾੜਿਆਂ ਕੁੰਡਾ ਕੋਈ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਦਰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਵੇਖ ਸਦਾ ਦੇ ਕੇ। ਦਰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਵੇਖ ਸਦਾ ਦੇ ਕੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਧ ਦੀ ਤਲਬ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਟੋਰੇ ਉਹ ਬੇਬਹਾ ਦੇ ਕੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਟੋਰੇ ਉਹ ਬੇਬਹਾ ਦੇ ਕੇ। ਲੋਕ ਠਰਕੀ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ,
ਲੋਕ ਠਰਕੀ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ। ਹੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਛੋਏ। ਲੋਕ ਠਰਕੀ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ मजमून छोए। हो जैसे मकबूल बुखारिया वो, ओ वेख गजल नू कोहना अदा दे के। लोकी ठरकी ने मुड्डों आशकी दे, तू होर दे होर मजमून छोए। हो जासे मकबूल बुखारिया हो, वेख गजल नू कोहना अदा दे के। मेर चा करो दुआ दे के, हुन बड़ा पछताने आ पै कानू, हुन बड़ा पछताने आ पै कानू। दुनिया लई खरीद खुदा दे, ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਖਰੀਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਫਕੀਰ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਹੁਜਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਸੱਵੁਫ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਕਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਕੀਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਕੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੜੇ ਅੰਦਾਜ਼, ਸਾਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਫਕੀਰ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਲਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਲੱਗਦੇ ਪੈਸੇ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੈਂ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਮੁੱਕਣੇ ਸਨ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੁੱਕਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਸ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁੱਕਣੇ ਸਨ। ਤੂੰ ਦੌਲਤ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਇਆ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਆ ਵੜਿਆ, ਲੱਗਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦੋ, ਕੋਈ ਦੁਆ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟੋਰੋ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਪੀਰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਬਈ ਨੇਰੇ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਜਿੰਦੇ ਪੀਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਜਿੰਦੇ ਪੀਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਕਰ ਕਰੋ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਪੀਰ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਨੇਰੇ ਰੁਪਈਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰੁਪਈਏ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਇਕੱਠੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਇਕੱਠਿਆ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਨਾ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਬਲਕਿ ਆਪ ਹੀ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਛਤਾਨੇ ਪਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਇਕੱਠੇ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਮੋਤੀ, ਹੁਣ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਟੁਰੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ ਪੀਰੋ? ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਗਲੇ ਵੀ ਵਿਕ ਗਏ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਮੂਨਾਂ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈਆਂ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਜੀ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਛਤਾਨੇ ਪਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਖਰੀਦੀ, ਕਿਉਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੁਰਸ਼ਦ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ? ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਈਮਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੀਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਇਲਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਕਲਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚਾ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣੀ, ਦੌਲਤ ਹੈ ਰੱਖਣੀ। ਤੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰੁਪਈਏ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਮਾਈਆਂ, ਇੱਧਰ ਫੜ, ਉਹਦਾ ਖਾ, ਇੰਝ ਕਰ, ਉਹ ਕਰ। ਤੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ? ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹਰਸ਼ਾ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪੀਰਾਂ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਫਕੀਰਾਂ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਝ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਾਂਗੇ ਸਬਰ ਕਰ,
ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਦੇ ਦੜੇ, ਈਮਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਈਮਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਈਮਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਈਮਾਨ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। ਈਮਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੀਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਚ ਟੁਰੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੀਨ ਨੇ ਵੇਚ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਫੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਈਮਾਨ ਨਾ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹਵਸ ਪਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਛੱਡੋ ਫੜ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਫਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਮੀਆਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਮੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨ ਔਰ ਈਮਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦੇ। ਹੈਂ ਰੱਬ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਗੋ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਖੋ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਰੀਝਾਂ 4 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੋਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੰਡਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਵੱਈਆ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਿੰਦਾ 4 ਦਿਨ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਤਕੱਬਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਰੂਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਮਿਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕੀ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡਾ ਘਰ ਕੀ ਦੇਤਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਤਕੱਬਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਸਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਖੋਏਗਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਖੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਕਰ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਾਲ ਵਰਤ, ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਵਰਤ, ਚੱਜ ਨਾਲ ਵਰਤ, ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ, ਕਰੀਨੇ ਨਾਲ ਵਰਤ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਉਂਝ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ, ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਸਨ, ਜੋ ਕੀ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ, ਯੂਜ਼ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਿਯਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਛ ਅਰਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਯਮਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਵਜੂਦ 'ਚ ਸੁਰਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਲਗਾ ਫਿਰਨਾ, ਨਸਾ ਨੁਸਾ ਫਿਰਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਜੂਦ 'ਚ ਸੁਰਕਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੀ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨਾ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਇਹ ਜਾਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿ ਉਹ ਜਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਾਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਕਰਦੇ, ਜਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਾਨ ਤੀਕ ਜਦ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਿੰਦ ਤੀਕ ਜਦ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਕਮਤਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਲਜ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਬੀਬ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਬਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਐਸੇ ਤਬੀਬਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਪ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕੋਈ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ
ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਬਜ਼ ਹੈ ਹਕੀਮ ਕੋਲੋਂ ਬੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਕਮਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ ਬੁੱਝਣਾ, ਇਹ ਤਬੀਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਰੋਗ ਬੁੱਝੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਮ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਲੁਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਫਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਮ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋ, ਰੱਬਰ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਹਿਕਮਤ ਵੀ ਤੇ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਛੋ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨੁਸਖੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਠੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੁਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਮ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਨਿਮਾਣਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਪਿਆ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਠੱਗ ਠੁੱਗ ਲਿਆ ਜੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਹਵਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਲਵਾਂ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਵਿੰਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ? ਤਬੀਬੋ ਹਕੀਮੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਲਾਜ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੋਗ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਜਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰੋਗ ਕਿ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਹਿਬੂਬ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿ ਵੀ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੋਗ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਮੂਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਨੁਸਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕੂੜੇ ਪਿਆ ਕੇ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਦਵਾਈ ਦੇਸੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਕੁੱਟੀਆਂ ਕਟਾਈਆਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ECGਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਬਾਜ਼, ਉਹ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਫੜਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਬਜ਼, ਇਹ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਫੜਨੀ, ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਦੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਲਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰਸ਼ਾ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਲਵੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਵੀ ਮਾਠਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਉਹ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਵੀ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਟੋਹ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੋਹ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਸਾਈ ਬੱਕਰਾ ਟੋਂਦਾ, ਜੇ ਕਸਾਈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਟੋਂਦਾ, ਵੇਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਟੋਹ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਟੋਹ ਕੇ ਵੇਖਣਾ? ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਝਾਕ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਝਾਕ, ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ? ਉਹ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਝਾਕਾ ਦੇ ਕੇ, ਕਦੀ ਇੰਝ ਝੁਕਾ ਦੇ ਕੇ, ਇੰਝ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਝਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਛੂਹਣਾ ਜੇ? ਛੂਹ ਕੇ ਵੇਖਣਾ? ਨਹੀਂ, ਛੂਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅਜੇ ਲੋਕਲ ਮੀਟੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੋ, ਬਸ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੀ ਕਰਦਾ ਰਹੋ, ਉਹ ਬੜਾ ਚਾਤਰ ਏ, ਅਜੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਾਅ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੇ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਤੂੰ ਕਬਲਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਫਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਦਰਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਰੱਬ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਫਿਤਰਤ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਹਰ ਸਾਹ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਹਵਾ 'ਚ ਫਜ਼ਾ 'ਚ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੁੱਲਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਆਏਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਰੱਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਹਾੜੇ ਪਾਣਾ ਪੈ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਲਾਲਾ ਕਰਦਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹਾਂ, ਨਾ ਰੋ, ਨਾ ਹਾੜੇ ਪਾ, ਇੱਧਰ ਆ, ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਸਦਾ ਦੇ, ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਸਦਾ ਦੇ, ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਹਾੜੇ ਪਾਣਾ ਜਾ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਕੇ ਜਾकर ਹੋਣਾ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੇ ਜਾकर ਹੋਣਾ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੇ ਜਾकर ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਵੱਜੀ ਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਦੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਲ ਦੇ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਸਦਾ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਪੜਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਪੜਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਨੀਅਤ ਕੈਸੀ ਇਹਦੀ, ਨੀਅਤਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੂੰ ਉੱਠ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਕੋਲ ਜਾ। ਇਹ ਹਾੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਰੋਣਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਿੱਟਣਿਆਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਤਲਬ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਣਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਬੇਬਹਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਫਾਲਤੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੰਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲੇ ਪਾਣਾ ਪਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਂਹ ਰੱਖੀ। ਕਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਸੁਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਫਕੀਰਾ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਨਾ? ਇਹ ਤੇ ਤਸੱਵੁਫ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ਕੀ ਉਸ਼ਕੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੂਕੀ ਮਸ਼ਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆਂ ਸਾਹਣਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਹਕੀਕਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਨਾ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਲੋਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਕੀ ਵਿਸ਼ਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਠਰ ਕੇ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਅਦਾ ਦੇ, ਕੋਹਨਾ ਅਦਾ, ਉਸਤਾਦਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿ ਦੇ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਆਪੇ ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਚੜ ਜਾਣਗੇ। ਹੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਛੇਦ। ਤੇ ਸੈਯਦ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਫਕਰ ਫਕੀਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਗਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀਵਾਨ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ, ਟੀਵੀ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਤਬ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਅਫਸਰ ਢੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ਾਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਵੀ। ਢੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦਾ ਟੀਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਮ ਟੀਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਫੈਂਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਸੀਹੁਦੀਨ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਬਟ ਫਕਰ ਫਕੀਰੀ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ। ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀਓ ਸੋਹਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਤਹਮੀਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਾਇਰਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਤਹਮੀਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੋਰ
ਸ਼ੇਰੋ ਸੁਖਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਜੀ। ਫਸੀਹੁਦੀਨ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਲ ਡਨ ਸ਼ੋ ਫਕਰ ਫਕੀਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੁਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਨੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਹ MA ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਟਾਈਪ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਫਕਰ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਪੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲੀ ਜੋਸ਼ਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਬਰ ਯਾਕਬ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲਾਹੌਰੋਂ। ਅਲੀ ਜੋਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਲਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅਕਬਰ ਯਾਕਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁੱਡ ਜੀ। ਅਲੀ ਜੋਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਲੀ ਜੋਸ਼ਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਤਮਾਮ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੇਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਲੀ ਜੋਸ਼ਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਖਾਲਿਦ ਨਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਕਰ ਫਕੀਰੀ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਾਲਿਦ ਨਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਅਲੀ ਜੋਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਔਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਫਕਰ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਾਬ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਲੀ ਜੋਸ਼ਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਦਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇ ਜ਼ੌਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਅਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ, और फिर नाल बाबा कह रहे हैं अली जोशा जियो 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 बाबा जी जियो कह रहे नारे मार रहे हैं। पीर किबला दीवान सैयद सहर बुखारी साहब एक बहुत सी खूबसूरत फुलों का गुलदस्ता पेश कर रहे हैं फ़कर पीर के प्रोग्राम से। और अली जोशा कहना बाबा जी सलामत रहो। शहबाज जी कहते वाह जी वाह क्या बात है जी। ज़ुहैब हैदर साहब ने साढ़े नाल माशाअल्लाह जी, और सुरैया खादम साहबा ने, इन्हों का शहर का नहीं पता मोहतरमा, लेकिन ये भी खुद अदबी ना है सुरैया खादम। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐਨ ਵਾਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਦ ਜਰਪਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਦ ਜਰਪਾਲ ਵੀ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਦ ਜਰਪਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਾਸ਼ੋ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਔਰ ਸਲਾਮ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। RJ ਫਾਖਰ ਭੱਟੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ RJ ਫਾਖਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਫਲ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਬਲਾ ਪੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਸਤਾਨੇ ਤੇ TV ਤੇ ਪੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਫਕਰ ਫਕੀਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਵ ਅਸਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਫਕਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾੜੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਵਾਂਗ ਭਲੇ, ਜਿਨੇ ਪੀਤ ਹੰਡਾਵਣੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਰਲੇ।